السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق نور محمد قبل کل مخلوق وجعل روح محمد اول الارواح وارسلہ رحمتا للعالمین وجعلہ خاتم النبیین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الاکرم ورسول الاعظم سید المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقول الحق قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین باواز بلند سلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ موضوع ہے شان رسالت اور قرآن عظیم، اور ہم اس منزل تک آئے تھے کہ کیا نور بشر ہو سکتا ہے، تو میں نے اس سلسلے میں قرآن سے دلیل پیش کی تھی فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، کہ ہم نے مریم کی طرف روح کو بھیجا، جبریل کو بھیجا۔ تو اب جبریل ہے نوری مخلوق لیکن بن کے آیا ہے بشر، تو نور بشر ہو سکتا ہے۔ تو اب ہم بشر ہیں، نور نہیں، فرشتے نوری ہیں، بشر نہیں۔ اللہ نے محمد کو دونوں کمال عطا فرمائے، وہ نور بھی ہیں بشر بھی ہیں، یعنی تمام نوری فرشتوں سے بھی افضل ہیں اور تمام بشروں سے بھی افضل ہیں۔ اور مقصد بشریت بھی عطا کیا کہ بصورت طاقت وہ لامکاں تھا، اللہ نے مجسم بنا کے بشر بنا کے، یعنی اللہ لامکاں ہے، اس نے اسے مکین بنا کر اپنی صمدیت کو بچایا، یعنی اللہ اپنی صمدیت پر دلیل لے کر آیا کہ رسول کے معجزات کو دیکھ کر، رسول کے کمالات کو دیکھ کر کوئی رسول کو ہی خدا نہ سمجھ بیٹھے۔ تو میں تمہاری طرح جسم رکھتا ہوں، آیت وہ بھی پڑھی تھی کہ جس میں آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں، تو جو مٹی سے بن رہا ہے نا وہ شکل بن رہی ہے، آدم تو تب بنے جب روح آئی، کہا جب میں اس میں روح، کس میں؟ بشر میں۔ تو جو روح کے بغیر جسم تھا، شبیہ تھی، اسے بشر کہا۔ تو رسول کہہ رہے ہیں میں تمہاری مانند بشر ہوں، یعنی جسم رکھنے میں تم بھی رکھتے ہو میں بھی رکھتا ہوں، جسم رکھنے میں تو تم جیسا ہوں، میرا جسم تم جیسا نہیں۔ تو رسول کا جسم تو ہم جیسا نہیں، لیکن جسم رکھنے میں، مجسم ہونے میں یہ مماثلت آئی۔ تو ابھی تک جتنی گفتگو ہوئی وہ استدلالی ہوئی، وہ دلائل پر ہوئی، وہ ثبوت کے لیے ہوئی۔ اب میں ذرا اپنی عمر کے تقاضے کے مطابق ذرا آج آپ کو جوہر خطابت دکھاتا ہوں، فضائل محمد مصطفیٰ پر آتا ہوں، کیونکہ موضوع ہے شان رسالت اور قرآن عظیم۔ کچھ لوگ حیران ہیں کہ گفتگو زیادہ علمی ہے، تو میں موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرا خطابت کے انداز میں آج شان رسالت قرآن کی روشنی میں پڑھتا ہوں۔ تو اعلان ہوا سورہ انبیاء آیت نمبر 107 میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب حضرت آدم صرف زمین میں خلیفہ، میرے ساتھ رہیے گا، میں نے آج ٹہر کے گفتگو کری، انی جائل فی الارض خلیفہ، آدم صرف زمین میں خلیفہ، نوح کا دائرہ نبوت بھی زمین تک محدود ہے، ابراہیم صرف انسانوں کے امام ہیں، موسیٰ و عیسیٰ صرف
बनी इसराइल के नबी हैं। मुख्तसर ये कि आदम से लेके ईसा तक जितने भी नबी हुए, जितने भी रसूल हुए, उनकी नबूवत और रिसालतों के दायरे महदूद हैं, मगर मोहम्मद मुस्तफा की नबूवत और रिसालत तमाम आलमीन के लिए है, इसीलिए रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा। इसलिए रसूल को रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा। किसी और को तो नबी को रहमत लिल आलमीन नहीं कहा ना, सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा को लिल आलमीना नजीरा करार दिया। तो पता चल गया मोहम्मद मुस्तफा तमाम जहानों के नबी हैं, तमाम नबियों के सरदार हैं और तमाम अंबिया और मुरसलीन से अफजल व आला हैं, यानी बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। अब आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा, तो आलमीन की वुसअतों को हम क्या जाने। गौर कीजिएगा, एक जुमला बड़ा कीमती, आलमीन की वुसअतों को हम क्या जाने। हमें क्या मालूम आसमान कितना फैला हुआ है, हमें क्या मालूम कितने निजाम शमसी हैं, हमें क्या मालूम कितने कहकशां हैं, हमें क्या मालूम कितने सितारे हैं, हमें क्या मालूम कितने सैयारे हैं। ये तो कायनात को बनाने वाला जाने या मेराज पे जाने वाला जाने। ये तो कायनात को बनाने वाला जाने या मेराज पे जाने वाला जाने। हम तो यही जानते हैं कि जहां जहां तक खुदा की खुदाई है वहां वहां तक मोहम्मद की मुस्तफाई। क्या कहने आपकी समातों की, जहां जहां तक खुदा की खुदाई है वहां वहां तक मोहम्मद की मुस्तफाई है। अब रसूल की, सरवरे कायनात की, फखरे मौजूदात की, हबीबे परवरदिगार की, अहमद मुख्तार की शानो अजमत और रहमत बयान करना इंसानों के बस की बात कहाँ। उनकी तारीफ, जो मेरा मौजू है, शान रिसालत और कुरान अजीम, उनकी तारीफ तो खुद अल्लाह ने कुरान में बयान की है। कैसे कि यासीन कह के बताया कि ये अव्वलीन और आखिरीन के सरदार हैं। साथ बोलिए, मैं बड़ी अहम गुफ्तगू कर रहा हूँ। यासीन कह के बताया कि ये अव्वलीन और आखिरीन के सरदार हैं। ताहा कह के बताया कि ये ताहिर व मासूम हैं। वशम्स कह के बताया कि ये जमाल व कमाल के आफताब हैं, हिदायत का सूरज है। हजूर की सियाजुल्फों की तारीफ की तो वल्लैल कहा, अखलाक मोहम्मदी को खुल्क अजीम कहा। लिबास की तारीफ की तो मुद्दस्सिर कहा, कमली की तारीफ की तो मुज़्ज़म्मिल कहा, गुफ्तगू की तारीफ की तो वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा फरमाया कि मेरा हबीब तो बगैर वही के बोलता ही नहीं। कि मेरा हबीब तो बगैर वही के बोलता ही नहीं। अब अल्लाह ने सीरत रसूल को उसवे हसना करार दिया, खुल्के अजीम का पैकर बताया, पैकर बनाया, पैकर करार दिया। रसूल की इताअत को अपनी इताअत करार दिया। मैं युते रसूला फकद अता अल्लाह, जिसने इस रसूल की इताअत की उसने मेरी इताअत की। कौसर अता फरमाकर मालिके कौसर बना दिया। मोमिनीन के लिए शफीउल मुज़निबीन बना दिया। जन्नत और अर्श पर अपने नाम के साथ इसमें मोहम्मद लिख दिया। बल्कि अल्लाह ने ये ऐलान कर दिया कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं मोहम्मद पर। ए ईमान वालो, तुम भी मोहम्मद पर दुरूद भेजो। अल्लाह ने हुक्म देकर ये बता दिया, ये समझा दिया कि मखलूकात मेरा जिक्र करते हैं, मैं खुद मोहम्मद का जिक्र करता हूं। मखलूकात
मखलूकात मेरा जिक्र करते हैं, मैं मोहम्मद का जिक्र करता हूँ। मखलूकात मेरा जिक्र करते हैं, यानी मखलूकात जिक्र करते हैं, जाकिर हैं, अल्लाह मज़कूर है। अल्लाह कह रहे मैं मोहम्मद का जाकिर हूँ, मोहम्मद मेरे मज़कूर। अल्लाह कह रहा है। तो ये जो अशरा है मेरा पहला अशरा है, तो मैंने कहा जिसका जाकिर अल्लाह है, क्यों ना मैं भी उसका जाकिर बनकर आगाज करूं, क्यों ना मैं भी उसी का जाकिर बनकर आगाज करूं। तो रसूल मखलूक अव्वल, जब अल्लाह ने खल्क किया तो कुछ भी न था, न जमीन थी, न आसमान था, न अर्श था, न फर्श था, न लौह थे, न कलम थी, न जिन थे, न इंसान थे, न फरिश्ते थे, न हूरें थी, न जन्नत थी, न जहन्नम था, न किताबें थी, न मौलवी थे, न मक्का था, न मदीना था, न अजाब था, न सवाब था, न सूरज था, न चांद था, न तारे थे, न सैयारे थे। एक बनाने वाला था, एक बनने वाला था। एक बनाने वाला था, एक बनने वाला था। अब वो अकेला था। उसने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो उसने अपनी पहचान के लिए क्या ऐलान किया? कुंतो कंजन मख्फियन फअहबब्तु अन औरिफ, कि मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने खास मखलूक को मोहम्मद व आले मोहम्मद की शक्ल में खल्क कर दिया। अब खजाना आपने बड़े उलमा को सुना होगा, अब जो मैं अर्ज कर रहा हूं वो भी जरा समाअत फरमा ले। अब ये जो अल्लाह ने अपने लिए खजाने का लफ्ज इस्तेमाल किया कि मैं छुपा हुआ खजाना था, जिसकी कोई मिसाल ही नहीं, जिस जैसा कोई नहीं, मिसाल तो है, उसकी मिसाल मोहम्मद व आले मोहम्मद है, मिसल कोई नहीं, उस जैसा कोई नहीं, लेकिन उसकी मिसाल जिसको देख के वो समझ आए वो मोहम्मद व आले मोहम्मद है। तो यही उसकी तशरीह है, कुंतो कंजन मख्फियन, कि मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। अब खजाना क्या? खजाने से लोग फायदा उठाते हैं। अल्लाह कह रहा है मैं छुपा हुआ खजाना था, यानी मेरी सिफात छुपी हुई थी, मेरी जात छुपी हुई थी, कोई फायदा हासिल करने वाला न था, तो मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, यानी ऐसी मखलूक को खल्क करूं जिसको देखने से पता चले अल्लाह करीम कैसे है, अल्लाह रहीम कैसे है, अल्लाह कादिर कैसे है, अल्लाह कादिर कैसे है। अब जिसे अपनी पहचान के लिए बना रहा है और खुद कादिर है, तो मानना पड़ेगा उसकी पहचान वही करवा सकता है जो उलिल अम्र हो, जो अम्र का साहिब हो। अल्लाह ने चाहा कि वो पहचाना जाए कि वो अदम से वजूद में कैसे लाता है, कि वो खालिक कैसे है, वो मालिक कैसे है, वो राज़िक कैसे है, वो मुनइम कैसे है, नेमतें अता कैसे करता है। अल्लाह ने कहा नेमतें अता कर रहा हूँ, इन्हें बना रहा हूँ पहचान के लिए, तो नेमतों का शुक्र तब अदा होगा जब नेमतें कुबरा का शुक्र अदा करोगे। और वो वज़्कुरू नेमत, आए ज़हन में आ गई, वज़्कुरू नेमत अल्लाह है इन कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ा बैना कुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनेमतिही इख़वाना, कि उस नेमत को याद करो जब तुम आपस में दुश्मन थे, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाली और अल्लाह की उस नेमत से भाई भाई बन गए। आपस में दुश्मन थे, नफरतें थी, कदूरतें थी, लड़ाइयाँ थी, लेकिन अल्लाह ने फरमाया उस वक्त को याद करो जब तुम आपस में दुश्मन थे, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाली और अल्लाह की उस नेमत से भाई भाई बन गए। अल्लाह के इस इरशाद में जिस नेमत का जिक्र है वो नेमत कुबरा नबूवत और रिसालत मुस्तफा है, कि जिसके आने से जहालत की तारीकियां दूर। अब आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा, तो रहमत भेजने वाला कौन है? अल्लाह रहमान और रहीम।
اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ کسی ہستی کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے اور اس ہستی کی پہنچ عالمین تک ہو ہی نہ. بڑی عجیب منزل پر لے آئے کہ اللہ کسی ہستی کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے, تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اس ہستی کی پہنچ عالمین تک نہ ہو. اللہ نے کہا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا, تو ماننا پڑے گا محمد کی پہنچ عالمین تک ہے, محمد مصطفیٰ کی پہنچ عالمین تک ہے. لیکن رحمت کا اثر قبول کرنے کے لیے ظرف اچھا ہونا چاہیے. اگر ظرف اچھا ہوگا تو تب ہی رحمت کا اثر قبول کیا جائے گا. مثال سے سمجھا دوں, بچے بھی ہیں, بارش کو رحمت کہتے ہیں. یہ بنجر زمین پر بھی پڑتی ہے, زرخیز زمین پہ بھی پڑتی ہے, لیکن بنجر زمین سے فصلیں پیدا نہیں ہوتی, زرخیز زمین سے فصلیں پیدا ہوتی ہیں. تو رحمت تو دونوں طرف برس رہی ہے, زرخیز زمین پر بھی بنجر پر بھی. لیکن بنجر سے فصلیں پیدا نہیں ہوتی اور زرخیز سے فصلیں پیدا ہوتی ہیں. محمد ہے عالمین کے لیے رحمت, تو اس رحمت کا بھی اثر اسی کو قبول ہوگا جس کا ظرف اچھا ہو. جس کا ظرف اچھا نہ ہو وہ رحمت کا اثر کیسے قبول کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اب اللہ ہے قادر مطلق, اس نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اب قادر مطلق کے ارادے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. اس نے تو بھیج دیا, پہنچ بھی بتا دی کہ اس کی پہنچ عالمین تک ہے. اب اللہ ہے قادر مطلق, اس نے رحمت بنا کر بھیجا, تو یہ رحمت کس کی ہے؟ یہ رحمت کس کی ہے ذرا بتائیں, کس نے بنا کے بھیجا؟ سارے بتائیں ذرا. اللہ کی. تو یہ رحمت ہے اللہ کی. تو اللہ تو کل بھی رحمان و رحیم تھا, آج بھی رحمان و رحیم ہے اور ہمیشہ رحمان و رحیم رہے گا. تو یہ تو ہو نہیں سکتا وہ خود رحمان و رحیم رہے اور اس کی رحمت نہ رہے. میں نے زندہ ثابت کر دیا, میں نے رحمت کو زندہ ثابت کر دیا کہ اللہ کی رحمت ہے تو وہ تو رحمان و رحیم ہے. جب تک رحمان و رحیم ہے تب تک محمد رحمت ہے, تب تک محمد رحمت ہے. اسی لیے تو صحیح بخاری کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 790 اور 93 میں اللہ نے سلام رکھوا دیا کہ السلام علیک ایھا النبی, اے نبی آپ پر سلام, اے نبی آپ پر سلام. اب اس زمین میں کتنے ملک ہیں, کتنے شہر ہیں, کتنے گاؤں ہیں, چوتھے آسمان پہ عیسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں, وہ بھی السلام علیک ایھا النبی کہہ رہے ہیں. کروڑوں مسجدیں ہیں, رسول کو سلام کہا جا رہا ہے تو پہنچتا ہے. رسول ہیں, سن رہے ہیں تو کہا جاتا ہے. سلام کہا جا رہا ہے تو رسول سن رہے ہیں. بابا بلند سلام محمد وآل محمد. السلام علیک ایھا النبی, السلام علیک. کتنا تشریف لے آئے. کہا کہ ضمیر حاضر مخاطب کی ہے کہ اے نبی السلام علیک او ایھا النبی, یہ حرف ندا ہے. تو ماننا پڑے گا جس ملک سے, جس شہر سے, جس خطے سے, جس مسجد سے, جس مسلمان گھر سے رسول کو پکار کر سلام کہا جاتا ہے, رسول اس پکار کو سنتے ہیں اور اللہ نے یہ سلام رکھوایا. تو ماننا پڑے گا کہ رسول کو پکارنا جائز. تو کائنات میں جو نمازی رسول کو پکار رہا ہے وہ جائز ہے. رسول نے خیبر میں علی کو پکار کر بتایا کہ علی کو پکارنا سنت ہے. کیونکہ دونوں ایک نور سے ہیں. اب رسول شفیق ہیں, شفقت کرنے والے ہیں. رسول اکرم نے یہ درس دیا کہ یتیموں پر شفقت کرو. رسول نے بچوں سے محبت کا درس دیا, یتیم بچوں کی کفالت کی, جیسے حضرت حالہ کی بیٹیوں کی کفالت کی جو زیر پرورش محمد مصطفیٰ تھا. تو رسول جو عالمین کے لیے رحمت ہیں
जिन्होंने शफकत का दर्स दिया, जिन्होंने रहम का दर्स दिया, उनके बच्चों पर किसी ने रहम नहीं किया। अज़ादारों, आज मैं अली की बेटी जनाब रुकैया के शहजादों का जिक्र करना चाहूँ कि जब बारगाह इमाम हुसैन में अर्ज करूंगा, मौला जब कासिम ने पुकारा आप पुकार के लिए गए, जब औलो मोहम्मद ने पुकारा आप पुकार के लिए गए, जब अली अकबर ने सलाम आखिर किया आप पुकार के लिए गए, लेकिन ये दो बच्चे जो हारिस की तलवार के नीचे हैं, इनकी पुकार कौन सुने? इनकी पुकार कौन सुने? न बाप है, न भाई है, न कोई चचा है, न कोई अजीज है। हारिस से कहते हैं हमें 2 रकत नमाज पढ़ने दे। हारिस ने कहा पढ़ लो अगर नमाज फायदा देती है। अज़ादारों, नन्हे नन्हे हाथ नहर में डाले, वुजू किया, बारगाह इलाही में सजदा रेज हुए, अल्लाह को कहा ए अल्लाह तू हमारे और हमारे कातिल के दरमियान हकम बन जा। यानी सिर्फ अल्लाह को पुकारा कि कोई पुकार सुनने वाला मौजूद नहीं, तू हकम बन जा। अज़ादारों, नमाज तमाम हुई, उस मलऊन ने बड़े शहजादे का हाथ पकड़ा, छोटा शहजादा आगे आ गया, कहा मेरे सामने मेरे बड़े भाई को कत्ल न कर। अज़ादारों, दोनों में मुसाबकत हुई। बड़ा शहजादा कहता पहले मुझे कत्ल कर, छोटा कहता पहले मुझे कत्ल कर। उसने कहा तुम बाज नहीं आते। अज़ादारों, तलवार बुलंद हुई, बड़े भाई ने छोटे भाई की बाहों में बाहें डाल दी। अज़ादारों, बाहें डाल दी, जुल्म की तलवार बुलंद हुई, तन से सर को जुदा किया गया और लाशों को नहर के हवाले कर दिया गया। वो जुल्म की शाम आई कि वो मलऊन शहजादों के सर लेके इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचा। वो इतना शकीकुल कल्ब था, जैसे ही शहजादों के सरों पे उसकी नजर पड़ी वो खड़ा हो गया। कहा ये तुझे कहां से मिल गए? कहा हाकिम मेरे पास ही पनाह लेने आ गए थे, तेरे पास ही तो कहा तुमने शहजादों को पनाह दी? कहा नहीं, तेरी रजा की खातिर। हाकिम बड़े वास्ते दी। कहा क्या वास्ते दी? कहा हमें बाजार में बेच दे, हमें बाजार में बेच दे। कहा हाकिम की रजा ये नहीं है,